దయాపాత్రం దేవక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మణిం లక్ష్మీనాథసమారంభాన్ నాదయామనమధ్యమం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజేక్మరుక్మవ్యామోహతః తదితరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधरा योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यनिगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याणि पुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवतवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृति बालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसाराग्नवसम्मग्न जन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौढवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटानितनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं वडेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीकृतकोपवन्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदनाडियन्नुं தென்குருவூரியன்னும் மல்வினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியனையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உறைவில்லேன் என் தை சடுகோப்பன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேசி ராமானுசமனதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளன் சோலை மதிலரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமேர் நிலையம் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கையலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகை எருவோம் யாஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయ్మొഴി అనేటువంటి అత్యద్భుతమైన సామవేద సారమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనకి ప్రపన్న జనకూటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు 1102 పాసురాల
రూపంగా చాలా చక్కగా అందించారు. వాటిని మనం భగవద్ విషయం 7 కాలక్షేపంగా యథాశక్తి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇది ఒక సాగరము లాంటిది కాబట్టి దానిని ఈదడం అనేది ఎవరికి సాధ్యం కాదు. మానీయులకి సాధ్యం కావచ్చు, అస్మదాదులకి చాలా కష్టం. కానీ ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించాలని చేసేటువంటి ఒక చిన్న ప్రయత్నంలో మనం 6వ పదిలో 2వ దశకంలోకి ప్రవేశించాము. ఇందులో ప్రణయ రోషం వర్ణింపబడుతోంది అని భట్టర్ వారి యొక్క వ్యాఖ్యాన రూపంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణలు ఇంత అద్భుతంగా ఉంటాయా, ఇంత మనోరంజకంగా ఉంటాయా అన్నట్లుగా నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి చక్కటి వ్యాఖ్యానంతో దీన్ని అందించారు. అందులో మొదటి పాసరం అయింది. 2వ పాసరంలో ఉన్నాం మనము. 2వ పాసరం 6-2-2. போகு நம்பி உன் தாமரை புரை கண்ணிமையும் செவ்வாய் முறுவலும் ஆகுலங்கள் செய்ய அழிதற்கே நோற்றமேயாம் தோகை மாமயிலார்கள் நின்னருள் சூடுவார் செவி ஓசை வைத்தழா அவள் போக விட்டு குழல் ஊது போய் இருந்தே. మనకి అవతల వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాము అనేటువంటి దానికి దీన్ని చాలా అందంగా చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడే అందమైనటువంటిది. ఇందులో మొదటి పాసురంలో లాస్ట్ పేర కొంచెం ఉండిపోయినట్టుంది కదా, చూడండి. వ్యాఖ్యానంలో 61వ పేజీలో ఇని ప్రవేశత్తిలే, ఇక్కడి నుంచి చెప్పుకోవాలి. 1, 2, 3, 4, 5th లైన్. இனி ప్రవేశத்திலே முடியப்பார்க்கிறாள் என்று சொல்லி తొన్నుండు. అంటే అవతారికలో నాయిక ఇంకెందుకు నేను బ్రతికి ఉండడం, నా బ్రతుకు అనవసరం అనుకుంది, పోవాలి అని అనుకుంది. అది ఈ పదత్తిలే తోత్తుకిరదు. దాన్ని ఇక్కడ 2 అక్షరాలతోటి చెప్పారండి. ఏమిటి మరణం అంటే ఏమిటి? మరణం అంటే కేవలం ప్రాణాలు దేహంలోంచి పోవడమే కాదు, చాలా విశిష్టమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ. అది ఇది అవన్ సన్నిధిలే ఎన్నదు ఎన్న సొల్లుగైకు మేற்பట్ట ముడివెల్లయిరే. ఇది నాది అని అందమే మరణంటండి. నాది అనుకోవడమే మరణంట. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవలసినటువంటి అంశము. ద్వ్యక్షరస్తు భవేన్ మృత్యు త్రియక్షర బ్రహ్మణ పదం. చాలా అందమైనటువంటి ఒక శ్లోక ఖండము అన్నమాట. అంటే మృత్యు, అలాగే నాది కాదు అనుకోవడమే మోక్షం. అది వారిచ్చినటువంటి చక్కటి నిర్వచనం అన్నమాట. దానికి ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు చూడండి. மாமகாக பாண்டவாசேய இங்கர விடத்துக்கு சிறியாத்தான் சொல்லும்படி என்னுடையவர்கள் என்றும் பாண்டவர்கள் என்றும் பிரித்தான் அதிலே వినాశ పర్యంతమాక్కి విట్టదు. ధృతరాష్ట్రుడు మనకు భగవద్గీతలో ప్రథమంలో చెప్పినట్లుగా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. నా అనేటప్పటికీ పదాలు మారిపోతాయండి. నాకు అదే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బోట్ ఆడుకుంటుంటాం, ఇద్దరు లేనప్పుడు అటు ఇటు కూడా మనమే ఆడుకోవాల్సి వస్తుంది అనుకోండి. మనమే ఆడుతున్నా కూడా మన ఆట అంటే కొట్టే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది, అవతల వాడి ఆట అంటే ఆ కాయిన్స్ ని కొట్టే పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది. ఆ కాస్తలని అక్కడ మనిషి లేడు, ఎవడూ లేడు, కానీ నేను నాది అనుకునేటప్పటికి స్వార్థం ఎలాగ పడగలెత్తుతుంది అనేటువంటిది చెప్తున్నారు అన్నమాట. ధృతరాష్ట్రుడు అంతా నా వాళ్లే అన్నప్పుడు పిల్లలంతా ఏం చేస్తున్నారు అనాలి కదండి. ఎలాంటి క్షేత్రం అది? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. ధర్మానికి పేరు మోసినటువంటి
కురుక్షేత్రము. అక్కడ వారు ఎలా యుద్ధం చేస్తున్నారు అని అడిగినప్పుడు మా పిల్లలంతా ఎలా చేస్తున్నారయ్యా అని అడగాలి కదా. అలా అనలేదట. మామకాహ పాండవాశ్చైవ. చాలా అందంగా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తారండి. మా వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు అనలేదు, మా వాళ్ళు పాండురాజు పుత్రులు అన్నారు. ఇప్పుడు ధార్తరాష్ట్రాహ పాండవాహ అన్నారు కదండి, అలా అనలేదు. ఇంకా స్వార్థం లోపలికి వెళ్ళిపోయి మా మకాహ మా వాళ్ళు పాండవులు అలా విడదీసేటప్పటికి అదే వినాశ పర్యంతమాక్కి విట్టదు, అదే వినాశం దాకా ప్రాప్తించింది. అంటే ఎప్పుడు నేను నాది అనుకోవడమే మన సిద్ధాంతంలో ఆ అహంకారత్వమే మరణముతో సమానము. అందుకనే ఎక్కడ కూడా నేను అనరు. అడి ఏం అడి ఏం, నీ పాదాన్ని నేను, దాసుణ్ణి నేను అని సంప్రదాయం అన్నమాట. అందుకోసం ఎన్ను ఇది దాని తత్వ కదయ్యే ఎండ్రు ప్రణయ గోష్ఠీలం. ఇది ఏమండి ఇలా అనడం అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రణయ గోష్ఠిలో కూడా నీది నాది అని ప్రేసి ప్రియులు మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకా సాన్నిహిత్యం ఏముంటుందండి. ఇద్దరున్నారు అనుకోండి, నువ్వే నా ప్రాణం నేనే నీ ప్రాణం అనుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వాడు ఏదైనా తీసుకుంటే నా వస్తువు ఎందుకు తీసుకున్నావు అన్నాం అనుకోండి, అంటే వేరుతనం చూపించినట్లే కదా. నువ్వు వేరు నేను వేరు. ప్రణయంలో ఈ వేరు భావనలు ఎప్పుడూ ఉండవు, ఉండకూడదు. ఉంటే అది ప్రణయ గోష్ఠి కాదు అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఎన్నుడయ్యవర్ ఎళ్ళం పాండవర్గళన్నం పిరితాన్ అదిరే వినాశ పర్యంతమక్కి విట్టది ఎండ్రు. ఇది తత్వ కథయ్యే. తత్వ కథ అంటే ఇక్కడ ప్రణయ కోపంలో ఉన్నారు, యథార్థమైనటువంటి స్థితి తత్వం ఏమిటది, ప్రణయావస్థలో ఉండడం అన్నమాట. ప్రణయ గోష్ఠీలం కలవీలే వందాలు, ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఉన్నదు ఎన్నదు ఎంగయ్యిరే, ఇది నీది ఇది నాది అండం. ఆ పదమే ప్రయోగించకూడదు, ఇది మనది అనాలి. ఇది అంటాం కానీ ప్రయోగంలో తొందరగా రాదు. మా ఇంటికి రండి ఒకసారి అని ఎక్కడో సంప్రదాయ పనులు అంటారండి, మన ఇంటికి వెంకేస్తారా అని. అది భాష ప్రయోగమే అవడానికి, అన్నంత మాత్రం మన ఇల్లు వాళ్ళకి రాసేసినట్టేమి అయిపోదు. అయినా మనం ప్రయోగించలేం. మా ఇంటికే మేము మాది అనే వస్తుంది, అలా రాకూడదు అని అన్నమాట. ఎందువల్ల కలవిలే వందాలు ఉన్నదు ఎన్నదు ఎంగయ్యిరే ఉరవరుగయ్యావదు, అలా అనుకోవడంలో సంబంధమే పోతుందండి. ఇది నాది ఇది నీది అంటే మనం అనేటువంటి సంబంధం కాస్త తొలగిపోతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఎన్నుడయ్యా పందుం కలలు నా బంతి నా గచ్చకాయలు ఆత్మేత్యేవతుగులు నీ యాతెంగిరపడియే ఒండ్రు ఉపాసయా నెక్కచ్చే. ఇక్కడ వాక్యకారుడు అని సూత్రాలు వాక్యాలు రచించినటువంటి వాళ్ళు ఆత్మేత్యేవత గురి హియాత్ అంటే జీవ పరమాత్మల యొక్క కలయిక ఉంది అనుకోండి, అందులో ఒకరిని తలుచుకుంటే రెండో వాళ్ళని తలుచుకున్నట్టే. అంత ఆత్మీయత ఉండాలి. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ చెప్పబడింది ఒక సంప్రదాయ సిద్ధాంతం ఏమిటి, ఈ జీవాత్మ ఆ పెరుమాళ్ళకి శరీరము వంటిది. శరీరం ఇది నాది అని, ఆత్మ ఇది నాది అని అంటుందండి. ఆ రెండిటికి ఒకటే, లోపల నడిపించేటువంటి వాడు. ఆ విషయాన్ని ఎంత బాగా చెప్పారు. ఆత్మేత్యేవత గురిని యాతెంగిరపడియే ఒండ్రై అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని, ఒండ్రు ఉపాసయానిర్క జీవుడు ఉపాసించేటప్పుడు తన్నై ఉపాసిత్తదెన్ను సొల్లలాంబడిరే ఇరెండు వస్తువక్కం ప్రత్యాసక్తి ఇరుందబడి. ఈ రెండు వస్తువులకి అంటే ఈ జీవుడికి ఆ పరమాత్మకి, అంటే పరమాత్మకి శరీరభూతంగా ఉన్న ఈ జీవుడికి, అంటే ఎంత సిద్ధాంతం చెప్పబడింది చూడండి కాస్త వ్యాఖ్యానంలో. శరీరి భావము, పెరుమాళ్ళు శరీరి, మనం ఆయనకి శరీరము వంటి వారము. స్వరూపం విశదమానాల్ நான் என்னவுமாய் அடியே நன்னவுமாய் காணமிருப்பது
స్వరూపం విశదమైతే, విశదమవడం అంటే అది గనక పరిమళిస్తే, అది గనక వంట పడితే, అది గనక అన్వయించుకోగలిగితే ఎలా గుబాళిస్తుంది? నాని అన్నవుమాయ్ అడిగేనన్నవుమాయ్ కాణం మెరుపదు. అప్పుడు నేను అనేటువంటిది ఉండదండి. అది నేను నీ దాసుణ్ణి అనే ప్రయోగమే వస్తుంది. నాది అన్న మాట రాదు. నువ్వే శరీరివి, నీకు మేము శరీరము వంటి వాళ్ళము, కాబట్టి నాది అన్న ప్రయోగము రాదు. నాది అన్న ప్రయోగం వస్తే అది ద్వ్యక్షరస్తు భవేన్ మృత్యు. నేను నాది అనేటువంటిదే మరణము. వేరే మరణము, శరీరంలోంచి ప్రాణం పోవడము అక్కర్లేదండి. బ్రతికి ఉన్నా కూడా నేను నాది అని మాట్లాడితే జీవోత్సవముతో సమానము. అంత సిద్ధాంతాన్ని చెప్పారండి ఇక్కడ. తందుపోకు నమ్మి நீ எங்கே கால்தானான் என்றாய், இதற்கொரு தாற்பயம் அறியாதே உன்னை இப்ப தொடங்குவார்கள் அதுக்கு మున్నే పో. అక్కడ పాపం నువ్వు ఆలస్యం చేస్తే నీకోసం వాళ్ళు గిలగిల్లాడిపోతూ ఉంటారమ్మా. అందువల్ల వెళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళు, వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళు. ప్రణయ పోపకు పలుకులు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్తారు, నమ్మి ముగప్పలికి ఇంద్రికే ఇరిందదు అని. చాలా చక్కటి మాట అన్నారు అన్నమాట. నంబి అని పిలిచారు, ఉన్నట్టుండి నంబి అని పిలవడం ఎందుకు అంటారు. వ్యాఖ్యాతలకి ఇలాంటి పదాలు వచ్చేటప్పటికి చక్కని వ్యాఖ్యానం రాయాలనిపిస్తుంది. ఓ పరిపూర్ణుడా అంటే ఇక్కడ ఈ మాట అన్నారు చూడండి. ముగప్పశుక్కము ఇంద్రికే ఇరుందదు. పూర్వం ముఖ పరిచయం కూడా లేని వాళ్ళతో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఎవరో తెలియనట్లు, అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసినట్లు, అసలు పరిచయం లేనప్పుడు మిమ్మల్ని అభిమానించే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అంటే ఎంత నిష్ఠూరాన్ని ఆ ధ్వనిలో పెట్టుకొని పలుకుతున్నారు. ప్రాచీన పరిచయం అంతా కూడా முதலையாறு மாயிரா நின்றேர் கடுகப்போகப்பாரும் கண்ட காட்சி புல்லெழுந்து போன படுகிறே இவளிங்கன் செல்லுகிறது என்று పెరియ మొదలియారు వార్తై. ఆళ్వందారు చాలా అందంగా చెప్పారు. ఏమిటి అని అంటే, ఈనాడు ఈ నాయిక యొక్క స్థితి ఎలా ఉందంటే, నాయకుడితో మొదటి నుంచి పరిచయం అంతా కూడా కాలదోషం పట్టిపోయినట్లుంది. అంటే అసలు తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్లుంది. అంటే ఆయన ఎవరో ఇప్పుడే చూస్తున్నట్టు, అయ్యా వచ్చారా, రండి, మీరు వెళ్ళవలసిన స్థానం అదండి, అక్కడికి వెళ్ళండి, ఇలా చెప్తే ఈ నిష్ఠూరాలకు అర్థం ఏమిటి? నీకు నాకు ఏం పరిచయం లేదు, నువ్వు నా కోసం రాలేదు, నువ్వు ఎవరి కోసమో వచ్చావు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళు. అంత కొత్త వ్యక్తితో మాట్లాడినట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు అని పెరియ మొదలయ్యారంటే ఎవరండి? ఆళ్వందార్లు చెప్పారు అని. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్కి వచ్చాం, 62వ పేజీ. ఎన్నడయ్యా పందుం కడలం నిన్నవిడం అవన్ పొగడు కై కూర్చొన్న వార్తై. ఇంకా అంతేకాదు, ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు ఆయన ఏం తీసేసుకున్నాడు? ఈవిడ యొక్క బంతిని గచ్చకాయల్ని 2 తీసేసుకున్నాడు. పాపం ఆలస్యం అయితే అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, అమ్మా తొందరగా వెళ్ళు, తొందరగా వెళ్ళు, వెళ్ళిపో. ఎంత నిష్ఠూరమైనటువంటి మాటలో ఇవన్నీ. తందుపోకు ఎన్నవిడన్ అవన్ విరింబన వయ్యొలియ తనకు చెల్లాదెన్నమిడం తోత్తుగిరదు. చాలా అందమైనటువంటి మాటలు ఇవి. ఏమిటంటే, దీనిలో నావి అని అనడం వల్లేమో తనకి దూరం అయిపోతాడు అని భావన. ఆ తర్వాత నావి నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో అని అనడం వల్లేమో నువ్వు తాకినటువంటి, నువ్వు ఇష్టపడినటువంటి వస్తువులు నాకు చాలా భోగ్యాలు అని చెప్పడం. నీకేం లేదు వాటి ఎందంతా, కానీ నువ్వు ముట్టుకోవడం వల్ల, నువ్వు కోరడం వల్ల నాకు అవంటే అంత ఇష్టంగా ఉంది. మనం కూడా అండి, మన పిల్లలు ఏదో వాడుకునే వస్తువులు అనుకోండి, మనకి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తులు వాడుకునేవి అనుకోండి, ఇది వాళ్ళదే, ఇది వాళ్ళదే అని అపురూపంగా ఆ వస్తువు యందు ప్రేమని ఎలా చూపిస్తామో అలాగట గచ్చకాయల్ని బంతిని ఆయన ప్రేమగా తీసుకున్నట్టండి. అయ్యో నాయన, ఎవరు అనుకున్నావో ఏంటో పాపం, అమ్మా అవి నావి, నువ్వు అనుకున్న నీ ప్రియురాళ్ళు కాదమ్మా, ఇక్కడ పెట్టేసి
వెళ్ళిపో అని అంటున్నారండి. నంబి నంబి షోడశ స్త్రీ సహస్రాన్ని. ఇక్కడ నంబి అంటేట వ్యాఖ్యానంలో సరదాగా ఒక మాట అంట, పూర్ణుడా అని మామూలు పూర్ణత్వం కాదుటండి అర్థం. నంబి 16,000 మంది పత్నులు కలిగిన వాడా, అందులో పరిపూర్ణత్వం. ఒకళ్ళు కాదు, ఇద్దరు కాదు, షోడశ స్త్రీ సహస్రాన్ని, 16,000 మంది. షోడశ స్త్రీ సహస్రాన్ని శతమేకం తతోధికం అంటే 16,000 మందితో తానంతి చక్రే రూపాణి భగవాన్ దేవకీ సుత. విష్ణు పురాణంలో చెప్పినటువంటిది. అంటే నీకేమ్మా జస్ట్ 16,000 మంది ఉన్నారు అంతేగా, ఎంతో మంది లేరుగా, ఎన్ని రకాలుగానైనా అనొచ్చు అనమాట. పాపం నువ్వు పరిపూర్ణుడివి, ఒకళ్ళు ఇద్దరు కాదు, 16,000 మంది అంతే కదమ్మా ఉన్నారు నీకు. ఇంకా నా అవసరం నీకేముంటుందిలే, అనంత కోటి లింగాల్లో శతకోటి లింగాల్లో ఒకటి అని అంటుంటాం చూడండి, అలాగా 16,000 మంది ఉన్నారమ్మా నీకు, ఇంకా నా గురించి ఎందుకులేమ్మా నీకు అన్నట్లుగా ఒకటి. షోడశ స్త్రీ సహస్రాన్ని ఎన్నో ఉమక్కు కోన విడమెంగం కొండాటాల్ కురై ఇల్లై. నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడే హడావిడి, నీ చుట్టూ 10 మంది. మేమంటే ఎప్పుడు అనుభవాలేం లేని వాళ్ళం గాని నీకేం లోటమ్మా, ఎక్కడుంటే అక్కడే పూజనీయుడు నువ్వు. ఎంగళుకు ఉమ్మై కిడయ్యాదు ఇని ఉమ్మడియ్య కరస్పర్శముండాయి పొగట్లవై కొండాగలం ఎంగళక్కు జీవిత కిడక్క వేణం. మాకిప్పుడు జీవితం ఏంటి, నీకు మేము అక్కర్లేదు, కానీ మాకు నువ్వు పట్టుకున్న బంతి గచ్చకాయలు కావాలి. ఎందుకు కావాలి, నీ కరస్పర్శను నోచుకున్నవైనా కనీసం మేము తాకి ఆనందపడగలుగుతాము. నీకెక్కడ తిరుబడి ఉంటుందిలే, నువ్వెక్కడొస్తావులే, అవతల 16,000 మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదమ్మా, వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళు, అక్కడికే వెళ్ళు, కనీసం ఆ వస్తువులు మాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో. అలా వెళ్ళిపోతే నువ్వు పట్టుకున్నావు అని చెప్పి నిన్ను పట్టుకున్నట్లుగానే భావించి మేము వాటిని తీసుకుంటాము అనేటువంటి నిష్ఠూరం. కరస్పర్శం ఉండాయి పోగొట్టవై కొండాలుగిల ஆகிலும் எங்களுக்கு ஜீவித்து கிடக்க வேணும் ஆன பின்பு అవత్తై ఎంగళుక్కు తందుకోం. కాబట్టి నువ్వు వాటిని మాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళవలసినది. ఇది ఎలా ఉందిగా అడగడం, ఉయిరై వైకోమెంబారై పోలే. ఇదిగో నీ ప్రాణాలను ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళవయ్యా అంటే ఎలా ఉంటుందండి, అర్థం ఏమొస్తుంది? నీ ప్రాణాలు ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపో అంటే అవతల వాడు ఉండగలడా? ఎంత లోతుగా ప్రయోగమో చూడండి. నీ ప్రాణాలు ఇక్కడ పెట్టిపో అన్నట్లుగా. ఇవన్ ఇవైగై విట్టు పోగమాటాన్నెరిందు అంటే ప్రాణాలు లేకుండా మనిషి ఉండలేడు, కాబట్టి నాకు సంబంధించిన వస్తువులను విడిచి స్వామి ఉండలేడు. అంతదాకా ఆలోచించింటండి ఆళ్వార్ నాయిక. చాలా అందమైనటువంటి భావం అన్నమాట. కాబట్టి ఆవిడకి ఒక మాట అన్నారు, మర్మజ్ఞయ్యాగయ్యాలే. మహారహస్యాలు తెలిసిన ఆళ్వార్ నాయకండి. ఏమిటండి ఇందులో రహస్యం? ఇదిగో నా గచ్చకాయలు బంతి అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపో. అది పెట్టి ఆయన వెళ్ళలేడు. ప్రాణాలు ఒక చోట పెట్టి మనిషి వెళ్ళలేడు. అలా నా వస్తువులు వదిలిపెట్టి ఆయన వెళ్ళలేడు. అంటే ఆయన నాతోటే ఉంటాడు. అంతవరకు ఆవిడ ఆలోచన వెళ్ళింది అని చెప్పడం కోసం మర్మజ్ఞురాలు కాబట్టి ఇచ్చి వెళ్ళు నాయన, నావి నాకు ఇచ్చి వెళ్ళిపో అంటోంది. ఇందులో పైకేమో ఒక ప్రేయసి ఒక ప్రియుడు మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగా ప్రణయ రోషాలు, కోపాలు, తాపాలు, తీర్చడాలు, చూడాలు, నవ్వడాలు ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తాయి. లోపలికి కొంచెం పెడితేనేమో ఆత్మ పరమాత్మ కోసం పడేటువంటి తపన, పరమాత్మ ఆత్మ కోసం ఎంత తహతహలాడిపోతాడు అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. ఇంకా లోపలికి వెడితేనేమో నేను నాది అనుకోవడమే మృత్యువు, నీవు నీది అనుకోవడమే మోక్షము, పరిమాళ్ళకి సంబంధించింది అనుకోవడమే మోక్షము అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా ఎన్ని రకాలుగా ఎంత చక్కటి మాటలతో నమ్మిళ్ళయ్య గారు గాని నమ్మాళ్ళవారు గాని అనుగ్రహించినటువంటి విధానము. అందువల్ల
ఇది ఇంతవరకు అయింది. ఇప్పుడైంది 1వ పాసరం. మిన్నిడై మడవార్గళ్ నిన్నరుள் சூடுவார் முன்புனானது வஞ்சுவன் மண்ணுடை இலங்கை அருண்கா எந்த மாயவனே உன்னுடைய சுண்டாயம் இனி அது கண்டு செய்வதன் என்னுடைய పందుం కజలం బంతి గచ్చకాయలు తందు పోకు నంబి ఇచ్చి వెళ్ళవయ్యా. పోకు అంటే పో అనే అర్థం అని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఓహో వెళ్ళిపోమ్మందా అనుకుంటే ఈయనేం చేశాడు, మళ్ళీ 2 అడుగులు వేశాడో ఏమో, ఇటేసాడా అటేసాడా అని చూస్తాం. నా వైపు వస్తున్నాడా అటువైపు పెడుతున్నాడా అంత గమనిస్తూ మాట్లాడుతుంది ఆళ్వారి నాయకమ్మ. పోకు నంబి వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు అంటారు చూడండి. అలాగా వెళ్ళు వెళ్ళు నువ్వు. பொன்தாமரை புரை கண்ணிமையும் செவ்வாய் முறுவலும் ஆகுலங்கள் செய்ய அழிதற்கே நோற்றோமேயாம் தோகை மாமயிலார்கள் நின் அருள் சூடுவார் செவி ஓசை வைத்து என ஆவல் போக விட்டு குழல் ஊது போய் இருந்தே. ఈవిడ వెళ్ళవయ్యా ఆకలికి వెళ్ళు అనేటప్పటికిట పోన్లే పోవయ్యా అనేనా నోరు విప్పి పలికింది, నా వైపు చూసింది. 2 పనులు జరిగాయి ఆవిడ అండంలో. నాకేసి చూసింది, నోరు విప్పి పలికింది. అదే కాదు నాకు అనుకున్నట్టండి. ఆ ప్రణయావస్థలో ఏది చేస్తే అదే మన భాగ్యం అనిపించేలా ఉంటుంది అని. పోన్లే బొమ్మనైనా నాతో మాట్లాడింది అని ఆనందపడ్డట్టండి. అందువల్ల ఇలాగ మాటలు మిగిలిన ఆళ్వార్లు కూడా మనకి చెప్తారు, వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. నంబి పూర్ణుడా పోకు పో వెళ్ళవయ్య అవతలకి. తామరై ఉరై కన్నయం పెద్ద పెద్ద తామర రేకుల్లాంటి నీ కళ్ళు, సెంవాయ్ ఎర్రనైనటువంటి పెదవి, మురువలు ఆ పెదవి మీద కాంతివంతమైనటువంటి చిరునవ్వు, ఆకులంగల్ సయ్య మమ్మల్ని తల్లడిల్లా చేస్తున్నాయి. ఏమిటో నిన్ను చూసేటప్పటికి ఒళ్ళంతా పారవస్యం చెందుతాం. ఇంకా ఒక మాట అంటారు మధ్యలో వ్యాఖ్యానంలో, నీకు కళ్ళు మెరిశాయి, పెదాల మీకు చిరునవ్వు వచ్చింది, ఏదో కొంతే కనపడింది నీలో స్పందన. నిన్ను చూసేటప్పటికి మాకు శరీరంలో అణువణువు పులకించిపోతారు. అంత ఆనందం, దివ్యానందం మాకు కలుగుతోంది. యా మళదర్కే ఇది ఎందుకు వచ్చింది? మా ప్రాణాలు తీయడానికి వచ్చింది. ఇది ఒక అందమైన ప్రయోగం. ప్రాణాలు తీయడం అంటే ప్రాణములు తీయుట అని కాదండి. అబ్బా ఇది అందంతో చంపేస్తున్నాడండి అంట. అందంతో చంపేయడం అంటే ఏమిటండి? ఎంత మనోహరంగా ఉంది అని అర్థం. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగము అన్నమాట. అలాగా యాం అడదర్కే నోత్తం, ఇంత నువ్వు అందం చూపించేటప్పటికి మాకొక్కటే చేతయింది. ఏమిటి? అబ్బా అబ్బా ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది, ఎంత బాగుంది అని అనుకుంటూ మమ్మల్ని మేము భరించలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనస్సు అలాగా కరిగిపోతుంది. అది తోగై మా మైలార్గల్ నిన్నరుள் సూడువార్. ఇదిగో మా అదృష్టం ఇలా ఉంది, మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి తోగై మా మైలార్గల్ నెమలి పింఛల్లాంటి జుట్టు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు. ఇలా ఒక్కసారి మనకి ఆ తిరుప్పావైలో చెప్పినట్టుగా పునమైలే పోదరాయి అన్నట్లుగా నెమలి పింఛాన్ని విప్పితే జుట్టంతా అందంగా అలాగ విప్పిన ఒక్క అందము, ముడి విప్పిన ఒక్క అందము, అది ఆ చుట్టిన వేరొక అందము అని ఒక కవి చెప్పినట్లుగా ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుందా, ఇలా పెట్టుకుంటే బాగుంది. ఎలా చేసినా జుట్టు అంటూ ఉంటే అది ఎలా చేసినా బాగానే ఉంటుంది. కేశం అనేది ఉండాలి కానీ అది ఉంటే ఎలా చేసినా, అది లేదనుకోండి, ఇంతమందిని చూశానని ఇలా తెల మీద చేయబెట్టుకున్నావు అనుకోండి, అది బట్టతలు అనుకోండి, ఎంతమందిని చూసినట్టు అవన్నీ చూడలేదు అని అర్థం వస్తుంది అనమాట. అసలు జుట్టు ఉండాలి గాని దాన్ని ఎన్ని రకాలుగానైనా అలంకరించుకోవచ్చు. ఇంకట తోకై మామైలారుగల్ నెమలి పింఛం లాంటి అందమైన జుట్టు కలిగినటువంటి స్త్రీలు నిన్నరుள் సూడువారు. నీ కటాక్షానికి వాళ్ళు నోచుకుంటారమ్మా. వాళ్ళున్నారు, నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తావా అని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఓ సైసవి వైతు, అమ్మ ఇప్పుడు వాళ్ళని నేను ఎలా కలుసుకోమంటావు అంటావా? నేనే ఉపాయం చెప్పేస్తా విను.
ఏముంది, చేతిలోకి ఒక్కసారి వేణువుని తీసుకో, ఒక్కసారి ఆ వేణునాదము చెయ్యి, పరుగులెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తారు. ఆ సలహా కూడా నేనే ఇస్తున్నాను నీకు. పాపం తోచట్లేదేమో నీకు ఎలా పిలవాలా వాళ్ళని అని. వేణుగానం చేయవయ్యా, చెవి వైత్ ఎలా పోయి వాళ్ళ చెవిలో పడిందంటే చాలు పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తారు. ఇది నేను ఇంకా ఫ్లూట్ వాయించాను అంటే అమ్మాయిల్ని రమ్మని పిలవడంకేనా, ఇంక నాకేం పనిలేదా అంటావేమో. ఓ పని చేయి, లోకం అలా అనుకుంటుందని నీకు భయంగా ఉంటే ముందు ఈ గోవుల్ని చాలా దూరంలో నిలబెట్టేసి రా, చాలా దూరం పంపేసి రా. అప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని నువ్వు వేణువు వాయించు. అప్పుడు ఎందుకు వాయిస్తున్నావు అంటే ఆవుల్ని పిలవడం కోసం వాయిస్తున్నాను నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు. అమ్మాయిల కోసం కాదు, గోవుల కోసం అని నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు. ఆ ప్లాన్ కూడా నేనే ఇస్తున్నా నీకు. కాబట్టి ఆవుల్ని దూరంగా పంపి ఒకసారి చేతిలోకి వేణువుని తీసుకుంటే అయి మురళి ముకుంద స్మేర వక్ర అరవింద శ్వసన ఉరు రసజ్ఞత్వం ప్రణవ్యాధ్యయాచే. ఏమందమంటే ఆ మురళి అలా పెదవులపై వాలేటప్పటికి అదరమణ సమీపం ప్రాప్తవత్యాం భవిత్యాం కరే రహసి కన్నే మద్దశాం నందసూనోహో. అలా నెలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక భాగం పెదవి మీకి, ఒక భాగము చెవి దగ్గరికి వెళుతుంది కదా అమ్మ మురళి. ఆ చెవిలో రహస్యంగా కాస్త నా గురించి రికమెండ్ చేయవా అంటారండి లీలాసకులు. ఎంత అందమైనది. ఇదిగో మనవాడే మనవాడే, రక్షించి రక్షించి నా చెవి దగ్గర ఒక్క మాట వేయి. అంత అందంగా ఊదుతావయ్యా నువ్వు. గోవులను అవల్ పోగవిట్టు, గోవులని దూరంగా పంపించి కుజల్ ఊదు, వేణువుని ఊదవయ్యా. ఉపాయాలు సలహాలు అన్ని ఒకవైపు నుంచి ఆయన అడుగుతాడేమో అనుకుని అలాంటివన్నీ కూడా చెప్పేస్తున్నారు అన్నమాట. అంటే నేత్రాలు చూస్తే గంభీరంబ సమద్భూత సుమృష్టనాళ వికర వికసితములై అంత పెద్ద పెద్దవి, అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అదరము చూస్తే కనివాయి దొండ పండులా ప్రకాశిస్తాం. దాని మీద మురువల్ చిరునవ్వు చూస్తే ముత్యంలా మెరిసిపోతుంది. ఒక కాంతి రేఖ తడుక్కుమన్నట్లుగా ఒక్క నవ్వు నవ్వుతున్నావు. ఇవన్నీ నన్ను ఎంత బాధ పెడుతున్నాయో నీకు తెలియదు. నువ్వు ఆనందపడిపోతున్నావు. అవునులే, నీకు బాధ పెట్టడమే అలవాటు, అంతే కదా. నీ పనులు చూస్తున్నావు, తప్పే ఉంది. నీకు జాతనైంది ఏదో నువ్వు చేస్తున్నావు. నా కళ్ళ ముందు నుంచి వెళ్ళవయ్యా, అవతలకు వెళ్ళు. ఆ చేతిలోకి వేణువు తీసుకుని ఊదుకో, అందరూ వస్తాను. కానీ నేను అందరు రావడం కోసం ఊదుతానా? కాదు కాదులే, గోవుల్ని దూరంగా పంపేసి ఊదితే గోవుల కోసం ఊదాను అని చెప్పుకోవచ్చు. వేషాలు అయ్యకయ్యా నా దగ్గర అంటోంది ఆళ్వారి నాయిక అనేటువంటిది ఈ 2వ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానము. పోకు నంబి 2వ పార్ట్, ఎంత 64వ పేజీ అండి, 7 వ్యాఖ్యానంలో. 2వ పార్ట్ నోకు పెరాదవన్ ముఖం బార్కప్పెత్తాన్. అది ఒక్కసారిగా ఆయన వెళ్ళిపో అనగానే ఒక నవ్వు నవ్వేటండి. బొమ్మంటే ఎవరైనా నవ్వుతారా? కానీ ఈయనేమో పో వెళ్ళిపో అనగానే అక్కడే నిలబడి ఒక్క నవ్వు నవ్వేటండి. నవ్వేటప్పటికి ఎందుకు నవ్వుతున్నట్ట? ఇది வார்த்தை கேட்கப் பெறாதவன் போயன்னவும் பெற்றான். இனி இதுக்கும் மேற்பட கிருதார்த்தனாக இல்லை இரே. போ என்னால் அவ்வார்த்தையே அன்றே ఇవన్ బుద్ధి పన్నువదు. పో అనేనా అంది, అంతే చాలు నాకు. ఆ నోట్లోంచి ఒక మాట వచ్చింది, అది పొమ్మన్నమైనా పర్వాలేదు, కానీ అది నాకు చాలు అని ఒక ఆనందంగా ఉంది. మాట్లాడింది అన్న ఆనందం చాలు. అది రమ్మందా పొమ్మందా అనేటువంటిది వేరే విషయం. నాతో మాట్లాడింది ఆవిడ, అది అది రగవాయిలోడిగిరదు ఆర్యమ్మవనిరే. అది ఎంత చక్కగా అంటే ప్రణయ రోషంతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎన్నం ఎంగయ్యగత్తీరుంగులు వరుది ఏలనన్సినన్ తీర్వనానే ఎన్నత్తై ఉయింద పిళ్ళై పాడా నిర్కచ్చైదే. ఒక అందమైనటువంటి ఈ కాలక్షేపం చెప్పుకునేటప్పుడు అండి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మధురమైనటువంటి
భావాలు చేస్తారనమాట. ఈయన ఉయింద పిళ్ళై ఒక అరయ్యర్ పేరండి అది. ఆయన ఈ పాసురానికి అభినయాన్ని చేస్తున్నారటండి. పూర్వం చక్కగా అభినయాలు అవి చేసేవారు. ఆ చేసేటప్పుడు భగవద్ రామానుజులు పర్యవేక్షిస్తూ ఉండేవారు. ఆయనకు తెలియని శాస్త్రం లేదండి. నాట్య శాస్త్రం, ముద్రలు అవి కూడా కరెక్ట్ చేసేవారు అంటారు వ్యాఖ్యానాల్లో. ఆయన దగ్గర ఎంబారు ఉండాలి. ఏదైనా కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమిటి ఎంబారు వచ్చారా అని వెనక్కి చూసేవారట రామానుజులు. అంటే అర్థాన్ని అంత అర్థవంతంగా ప్రకటించాలి. మనకి చూడండి, అదేదో సినిమాలో చెప్తాడు, 4 వేదాలు పంచభూతములు ముఖ పంచములైన ఇలా 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 అలా అనడం కాదు, దానిలో ఆ తత్వాన్ని చెప్పాలి అని చెప్పిస్తారే ఆ పాత్ర ద్వారా. అలాగే ఏదో ఒకటి పదం వచ్చింది కదా అని చెప్పి అనడం కాదుట. ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఎలాగా? గోవింద పిళ్ళై అనేటువంటి ఆయన దీనికి అర్థం చెప్తున్నారు అన్నమాట. చెప్పేటప్పుడు కాలాల ఇదైపదు కయ్యాలే తళ్ళువదాయ్ అభినయత్తు కాటినారు. ఆయన ఏం చేసేవారట, చేతులతోటి అలా నాయకుడు వచ్చినట్టు చేతులతోటి వెళ్ళిపో 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 అని అలా తోసేసినట్టు, కాళ్ళతోటి వెళ్ళిపో 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 అని చెప్పినట్టు అలా యాక్షన్ చేస్తున్నారు. మామూలుగా అరయ్యరు ఈ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ అంగనండ్ ఎంబార్ కేటరళి అది ఎంబార్ చూస్తున్నారటండి. దాన్ని చూసి అంగనండ్రు కాదండి కాదండి అక్కడ యాక్షన్ అలా మాత్రం కాదండి. అది పెన్నై పెత్తానాగిల్ அவன் என்னால் பிரார்த்தத்துக்கிடதன்ற தன்றோ ஆன பின்பு அதன்று பருள் ఎన్నో ముగత్తై తిరే వైద్యు కాటినార్. చాలా అందంగా ఉంది. ఏమిటంటే, ఏమండి, ఇది పనిష్మెంట్ కాదండి, శిక్ష కాదు. వెళ్ళిపో 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 అని తోసేయడం, కాలుతో తోసేయడం అది కాదు. ఇక్కడ ఏమిటంటే, ఎలాగైనా సరే నీ స్పర్శ నాకు కావాలి అనే దాన్ని వ్యతిరేక అవస్థలో చెప్పడం. నువ్వేమన్నా నాకు అన్నం ఏం పెట్టద్దు, నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు అనుకోండి. కోపం వచ్చిన కొడుకు అన్నం పెట్టద్దని అర్థం. ఇంకా మరిన్ని మధుర పదార్థాలు వేసి ప్రేమగా పెట్టు అని అర్థం. ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇక్కడ ఇలా ఉంటేనే ప్రణయ రాశాల్లో కొన్ని నా దగ్గరికి మీరు రావక్కర్లేదు అంటే నిజంగా పోతే అక్కడ రసికత్వం ఏముంటుందండి. అందువల్లట ఈయన అన్నారట, చేతితో గాని కాలితో గాని తోసి వేసినా చాలు ఆ స్పర్శ నాకు ఆనందమే. నువ్వు పొమ్మని అన్నా చాలు, అది నాకు చాలా ఆనందమే. కాబట్టి మరి ఏం చెయ్యాలండి? ముగత్తై తిరియవైతు కాటినార్. ఈ ముఖాన్ని ఒకసారి ఇలా తిప్పుకోవాలి. స్వామి వచ్చేటప్పటికి తోసేక్కర్లేదు, తన్నేక్కర్లేదు, ఏం చేయక్కర్లేదు. ఇలా ముఖం తిప్పుకొని ఉండడం అన్నమాట. అంటే నువ్వేం రావక్కర్లేదు నా దగ్గరికని ప్రేమతో కూడిన నిరసన పూర్వక ఆహ్వానం. అది అక్కడ చెప్పేది. పైకి వద్దు వద్దు అంటూనే నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేనని చెప్పేటువంటి ప్రేమ ఆవిష్కరణ అని చెప్పి అలా అభినయించాలి అని ఎవరు చెప్పారండి? ఇది ఎంబారు చెప్పారండి. ఎంబార్ గురించి మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. వెళ్ళి వివాహం అయిన తర్వాత, నాయన నీ తమ్ముడు భార్య దగ్గరికి రావడం లేదయ్యా అని కాంతిమతి వాళ్ళ పిన్ని గారు వచ్చి చెప్తే, నాయన వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పి రామానుజులు పంపిస్తే ఆయన వెళ్ళి వచ్చేసి, ఎందుకయ్యా వచ్చేసావు భార్య దగ్గర గడపకుండా అని అంటే, చీకటి పనులు చేయడానికి చీకటి కావాలి కదా, నాకు జ్ఞాన భాస్కర్లు మీరు ఎప్పుడు వెలుగుతోటి తడతడలాడిపోతున్నారు, చీకటే లేని చోట ఆ పనులను నేను ఎలా చెయ్యను, నా కళ్ళ ముందు మీ దివ్యకాంతే కనిపిస్తోంది అన్న వైరాగ్య సంపన్నులండి ఎంబార్ అనేటువంటి మహానుభావులు. అలాంటి ఆయన చేత్తో తోయడం కాదు, కాలుతో తోయడం కాదు, ముఖాన్ని తిప్పుకోవాలి. ఇంత అర్థం ఈయనకి ఎలా తెలిసి ఉంటుందండి అని ఇందులో ఈ కాలక్షేపం చెప్పేటప్పుడు ఆయన అంటున్నారు చూడండి, నీ కలయ నిన్ను పండినవై ఎల్లాం உன் சந்நிதிலை உன்னை பண்ணுவேனென்கிறார் என் அருளை செய்தார் எம்பார்த்தாம் பாகிய விஷயங்களில் ருச்சி இல்லாமையாலே பதார்த்த ஞானம் எனக்கே இருப்பவர் இப்படி இருக்கையாலே
ஸ்திரீகளுக்கு அசாதாரணமான எண்ணங்கள் எங்கனே இருக்கும்படி என்னும் సింగపిరానే కేటరినారు. భలే రాశారు చూడండి. ఎంబారికి ఈ శృంగారాలు, ఈ భాగ్య విషయాలు, విషయానుభవాలు ఇవేవి తెలియదండి. ఇదిగో ఆయన వెళ్ళిట సింగపిరాన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, మరి ఇది అర్థం చెప్పాలి, స్త్రీలు స్త్రీలు అని గుర్తించాలంటే వాళ్ళలో స్త్రీత్వ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో కాస్త చెప్పండి, అది నేను ఇవాళ చెప్పాలి అని అడిగారటండి. అంత పట్టించుకోని వైరాగ్య సంపన్నులు. నూపురే తుబజానామి నిత్యం పాదాభివందనాతని లక్ష్మణ స్వామి అన్నట్లుగా దాసోహం పెట్టడం తప్ప రెండవ విషయం తెలియనటువంటి వైరాగ్య సంపన్నులైనటువంటి ఎంబార్ అనమాట. ఎన్న ప్రసిద్ధమా ఇరుక్కం ఇప్పటి ఇరిగ్గరగలుగుతాం మెన్నడై మనవాళ్ళు అరుడచ్చే ఎప్పుక్క. అలాంటి ఆయన ఈ పాసరం వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారండి. చెప్పేటప్పుడు இந்த சந்நியாசி பிறட்டு பாடத் தொடங்கிறார். எம்பராம் பிள்ளை ఉరంగావిల్లిదాసర్. పిళ్ళై ఉరంగావిల్లిదాసర్ అంటే ధనుర్దాస్ కదండి, ధనుర్దాస్ అనమాట. ఆయన వింటున్నారండి ఈ కాలక్షేపం. ఆయన వింటూ, ఆహా, ఇంత వైరాగ్య సంపన్నులైన ఎంబారు మిన్నడ మడవారాయ అనేటువంటి ఈ తిరువాయిమడి చెప్పేటప్పుడు శృంగార శాస్త్రం అంతా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్తున్నారే, ఏదో అనుభవంతో చెప్పినట్లు చెప్తున్నారే అని ఇంద సన్యాసి పిరట్టు పాడతొడంగిన ఈ సన్యాసి చెప్తున్నారండి శృంగార విషయాల గురించి అని ఆశ్చర్యంగా అనేవారట ఆ పాఠం వినేటప్పుడు. ఇవరుడు ఏ భగవద్వశిత్తల్ అవగాహన మీరు కుంబడి అంటే ఆయనకి భగవద్ విషయంలో అంత ప్రావణ్యం ఉందన్నమాట. తనని ప్రేయసుగా, భగవంతుణ్ణి ప్రేమికుడుగా భావించేటువంటి హృదయం కలిగిన వారు. ஒரு க்ஷுத்ர விஷயத்திலே 4 நாள் వాసులై పండినాர்கள் పోర విదగ్గరాయిరా నిన్నాர்கள். లోకంలో ఒక క్షుద్ర విషయాన్ని అలవాటు పడ్డటువంటి మనిషి కొద్ది రోజుల్లోనే అందులో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించేటట్లు ఎంబారు భగవద్ విషయంలో ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించారు అనేటువంటిది ఇక్కడ తాత్పర్యాంశం. అవ్వడ వల్లవిరే సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనోడే నెడనాల్ వాసన పండినార్ తిరుక్కంబడి. అలాగే ఇక్కడ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళనే భర్తగా భావించినటువంటి ఎంబారి యొక్క భావన కాబట్టి ఆయన అంత అందంగా ముఖం తిప్పుకుంటే చాలు సర్వం అర్థం అవుతుంది అవతల వాళ్ళకి అనేటువంటి అందమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ఇక్కడ మనకి అందించారు అనేటువంటి, అంటే దానిలో పెరుమాళ్ళ భక్తిలో పూర్తిగా మునిగిపోయారు అని అర్థం. ఎంబారు ఈశ్వరన్ మున్నే వంద నిన్నాலும் வா என்பாரையும் கிடையாத సంసారத்திலே அவன் అల్పం తాళత్తాన్ అన్నా పోయన్బారై పెరువదే ఎన్బార్. ఎంబార్ పైగా చెప్పేవారండి, మామూలుగా సర్వేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైపోయి మన ఎదురుకుండా నిలబడి నేను దేవుణ్ణరా వచ్చానన్నా సరే రమ్మనే వాళ్ళు లేని ప్రపంచం కండి. నువ్వైతే ఎందుకు వస్తావు, నువ్వు కావులే, ఎవరువోలే అని చెప్పి నిరాదరపరిచి కనీసం రమ్మని అనని ప్రపంచంలో కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చాడనే పో అనగలిగినటువంటి అదృష్టం ఎంతమందికి ఉంటుందండి, ఆళ్వార్ నాయకికి తప్ప అని చెప్పేవారటండి ఎంబార్. ఈ విషయం తేలిగ్గానే అర్థమై ఉంటుంది. ప్రపంచ ధర్మం ఎలాంటిది అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే వచ్చిన నా పనులవని తర్వాత నీ మాట చూద్దాం అనుకునే ప్రపంచం. అలాంటిది కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చాడు అనేటప్పటికీ, ఆహా నువ్వు ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చావు, వెళ్ళిపో, నా దగ్గరికి రావద్దు అనగలిగినటువంటి వీతరాగులైన మహానుభావులు ఎంబారు. అంత వైరాగ్య సంపన్నులు ఎంబారు అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది. పోకు నంబి ఎన్ను మున్బే చల్లచ్చేదే పోకు నంబి అన్నారు. ఇంతకు ముందు పాసరం చివర దేంతో పూర్తయిందండి? పోకు నంబి వెళ్ళిపో, మళ్ళీ వెళ్ళిపో. ఎందుకంటే ఇలా అన్నారు? తిరేవం సొల్లం పోదు వన్నెరెండరు ఎవరు విట్ట కెట్టన్ రానాగ వేణుమిరే అంటే మళ్ళీ 2 అడుగులు రాబోయేటండి.
మనం మామూలుగా వెళ్ళు అంటాం, ఇంకా వస్తున్నాను అనుకోండి వెళ్ళవయ్యా అంటాం కదా. రెండోసారి అలాగ పోకు నంబి మామూలుగా అన్నారట. మళ్ళీ 2 అడుగులు వేశాట స్వామి. పోకు నంబి వెళ్ళవయ్యా, వెళ్ళు, దూరంగా ఉండు, అల్లరి వాడివి అది. ஒன்னு இரண்டு இரண்டு இவர் வீட்டு கிட்ட நின்னா நாகவேணுமரே வாரீர் எத்தனை பேரை தேண்ணி வந்தீరెందు తెలియదు. అమ్మో వీడు ఇంకా ముందుకు అడుగులు వేస్తున్నాడంటే ఏం చేస్తాడో ఏమిటో మనం తెలుసుకోలేం. పుడవై పడామే కడక్క నిల్లు మెన్నాళ్. వస్త్రాలు తాకనంత దూరం అంటే అంత దగ్గరికి రాకు, అంత దగ్గరికి రాకు, కొంచెం దూరంగా ఉండు అని అంటున్నారు అని. పోయన్న వరనెక్కడవం తిండాదే కొళ్ళం ఎన్బాలెన్ బడుమో అంటే వద్దంటే ఏం చేస్తాడో అనే భయంతో వెడవయ్యా 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 అని కంగారు పడిపోతున్నారు ఆళ్వార్లు అని. నంబి ఎళయారు సైవదరే నీరు సయ్యక్కడ వేరో. ఎళయారంటే ఒక పాట మనం మామూలుగా అంటామే చచ్చు పుచ్చు అని వాళ్ళ ఒక మాట వాడుతుంటాం తెలుగులో. అంటే ఏం తెలియనిదేమి, ఏం శక్తి లేనిదేమి, ఎందుకు పనికిరానిదేమి, మామూలు వాళ్ళు మాట్లాడేదేమి. ఇవన్నీ మామూలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కావు. ఎందువల్ల ఎంతో ఇష్టం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి ప్రణయరోషపు పలుకులు రావు అని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారనమాట. నీరు నిరపేక్షరంలో నంబి నీకు అపేక్షలేం లేవులే, నేను కావాలని నా మీద నీకేమి పెద్ద మనసేమి లేదు, నీకేమయ్యా నేనైనా ఒక్కదాన్ని, నీకు 16,000 మంది ఉన్నారు కదా, ఒక్కళ్ళ ఇద్దరు, అందువల్ల నా గురించి నీకెందుకయ్యా అండమన్నమాట. ఇక్కడ నంబి ఎంగళ్ పక్కలిల్ ఇప్పటి కాల్ తారక్క నీరేదేనం కురై వాళ్ళరో. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. నువ్వు నా చుట్టూ తిరగాల్సిన కర్మ నీకేం పట్టిందిలే, 3 మంది ఉన్నారు నీకు, వాళ్ళందరూ నీ దగ్గరికి నువ్వు రమ్మంటే పరుగులెట్టుకు రావడానికి రెడీగా ఉన్నారు. నువ్వు నిరపేక్షుడివి. ఎక్కడ నిరపేక్ష? నా యందు నిరపేక్ష, నా యందు అపేక్ష లేనటువంటి వాడివి. కాబట్టి నా కోసం నువ్వు బతిమాలుకోవలసినటువంటి లోటు నీ దగ్గర లేదు. అంటే నీకేం అవసరం లేదు. ఆ ప్రేమ పెటాకులు అన్ని నా వైపు నుంచే తప్ప நீ வைப்பு எமைக்கொள். உயிர்னார் குறை விலம் என்னும் ஏராளம் நிறையோనిలే తమ్మై అజిక్క పార్తారు. ఏరాళం అనే తిరువాయుమలిలో ఏమన్నారండి? భగవంతుడు స్వీకరించని ఈ జ్ఞానం వల్ల నాకేమిటి, ఈ వయస్సు వల్ల నాకేమిటి, ఈ వస్తువుల వల్ల నాకేంటి ప్రయోజనం అని కదా అక్కడ అన్నారు. ఇంగు அவர் வரக்கள்ள పోయన్నానన్నారు. ఇదిగో అడియందరిగిరోం. మరేమో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిపో అంటున్నారు, ఎందుకు అని అంటున్నారు అని అంటేట. తర్వాత ఏరాళం తర్వాత ఈయన ఇంకొక 10లో ఇంకో మాట కూడా అన్నారు. ఏమని? మాసరు సోదీలే அதக்கடியான் அவன் தன்னை అజిక్కపార్తారు. ఇంకో అవన్ వరకళ్ళ పోయన్నా నిన్నారు. భగవంతుడికి నీ గుట్టంతా బయట పెడతాను చూడు, మడలెత్తుతాను చూడు అంటే దశా విశేషాలు, మానసిక భావ పరిణతి. ఒక్కొక్క దశలో ఆ మనస్సు ఎలా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క 4వ అవస్థలలో ఆళ్వార్లుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా చెప్పారు, నాయికగా ఉన్నప్పుడు ఎలా చెప్పారు, తోజిమారుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా అన్నారు, తాయిమారుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా అన్నారు, అవే భావాలలో ఏరాళంలో ఎలా అన్నారు, మాసరి సోదిలో ఏరాళంలో నీకు అక్కర్లేకపోతే నాకు అక్కర్లేదు అని, మాసరి సోదిలో నువ్వు గనక నన్ను చేపట్టకపోతే నేను మడలెత్తుతా, నిన్ను అప్రతిష్ట పాలు చేస్తా అన్నారు కదా. అలాంటి ఆయన ఇప్పుడు దరి చేరితే దగ్గరకు వస్తే మరి పో అంటారు ఏంటండి? చాలా విచిత్రంగా ఉంది మనస్తత్వము. అంటే ఇది కడియన్నరిగిరోం இவர்கள் பண்ணி நம்பி என்னும் சொல்லி இருக்கையாவது இக்கோஷ்ఠిக்கு అనర్హనాగయ్యిరే. నువ్వు చూస్తే నాయన మానసిక ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారనమాట. పూర్ణుడా అని పిలిచారండి, నంబి అని పిలిచారండి. ఏదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు మనం అంటాం చూడండి, చాలా సహజమైన వర్ణన, అయ్యగారు ఇంకెళ్ళొచ్చండి అంటాం. మనం అంటే చిన్నవాడు, మనకి చాలా ఇదైన వాడు, లోకమైన వాడు, అలాంటి వాడు మీ కోపం చాలా వచ్చింది అనుకోండి, అయ్యగారు ఇంకెళ్ళరండి అంటే నిజంగా అక్కడ అయ్యగారు అని గౌరవమా?
అది ఒక నిష్ఠురపు ప్రయోగము అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ నంబి ఎన్ను సలిరెక్కయ్యావదు ఈ గోష్ఠిక్ అనర్హనాగయ్యరే. ఏమండి, ఇప్పుడు ప్రణయ కోపంలో పూర్ణుడా అని పిలవడం ఏమిటండి? ఇక్కడ అంత గౌరవం ఎందుకండి? ఎందుకండి అలా ప్రయోగించారు? తాశియే మన్మయ్యామిడత్తాలు ముదన్మై కొండాడుగై పోరాదే అంటే ఇక్కడ విశేషం ఏమిటి అని అంటే, నువ్వు నిండైన వాడివి, మేమేమో తక్కువ. మీరెక్కడండి బాబు, మీరు చాలా గొప్పవారు, మేమంతా చిన్న చిన్న వాళ్ళం. ఈ నిష్ఠుర భావం తెలియడం కోసం నంబి అని అన్నారటండి. అక్కడ పిలుపులో ఉండేటువంటి విశేషం. మా దగ్గర నీ అంతంత గొప్ప వాళ్ళు ఉండే స్థలం కాదులే నాయన, వెళ్ళిరా వెళ్ళిరా అని చెప్పి నంబి అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ నంబి ఎన్న సొల్ల ఇరుక్కయ్యావదు ఈ గోష్ఠికు అనగనాగయిరే தாஷியே மேன்மையா மடத்தில் முதன்மை கொண்டாடுகை போராதே உன் தாமரை புரை கண்ணே கண்ணே కన్ను ఇణయ్యం శైవాయి మురువలం. తర్వాత రూప సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారండి. తామరై పురై కన్ను ఇణయ్యం, ఏమి నేత్రాలయ్యా, అసలు తామర రేకుల్లాగా అందమైనటువంటి నీ నేత్రాలు ఒకటి. ఆ తర్వాత కాణ పెరాదే విడాయేత్ ఓరావిన కంగళం కన్ను సెవ్వి పెత్తు కుళిరందన. ఆ కళ్ళల్లోకి చూస్తే ఒక చల్లని ఓదార్పు. ఎంత చల్లగా చూశారండి. మనం పెరుమాళ్ళని వేడుకుంటాం, స్వామి చల్లగా చూడు తండ్రి అని. చల్లగా చూడడం వేడిగా చూడడం అని ఉంటుందండి? ఉంటాయి. మనస్సుకి బాధ కలిగితే అది వేడిగా చూడడం, మనస్సుకి ఆనందం కలిగితే అది చల్లగా చూడడం అనమాట. అగవా ఇలా అర్షత్తెక్కు కాద స్మితం పన్నవం పెత్తాను. ఆళ్వారిని చూసిన ఆనందంతో ఆయన పెదాల మీద ఒక నవ్వు చోటు చేసుకుంది. నవ్వుకి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయండి. ఏదో స్మిత పూర్వ భాష, స్మితోత్తర భాష అని రాముడికి కృష్ణుడికి పేర్లున్నాయి. ఒక నవ్వు నవ్వి మాట్లాడడం ఒక ఆయనకు అలవాటు, మాట్లాడేసి ఒక నవ్వు నవ్వడం ఒకరికి అలవాటు అన్నమాట. ఇవరుగల్ నిషేధవచనమాగిర అమృతపానత్తాలే అవనకు పిరంద వేరు పాడి దిగ్గరపడి వెళ్ళిపో అనేటప్పటికి అన్నట్టండి. ఒకసారి ఏంటని పొమ్మంటే నవ్వుతావేంటి? మనం ఏదైనా అన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు నవ్వారనుకోండి, ఒళ్ళు మండిపోతుంది. ఏంటి నేను ఇంత కోపంగా ఉంటే నవ్వుతావేమిటి నువ్వు అంటారు చూడండి. వా ఎన్వారయ్యం కూడా కిణయ్యాద సంసారத்திலே పోయన్వారై కిడయ్యాదిరే. చాలా అందమైన రమ్మనే వాళ్లే లేని సంసారంలో వస్తే పో అనేంత కోపం తెచ్చుకునే ప్రేమ గల వాళ్ళు దొరకడం కష్టం కదా. అదేటండి ఆ నవ్వుకు అర్థం. ఎవరు వచ్చావా నాయనా అని ఆదరించే వాళ్ళు లేరు. అలాంటిది ఇంతసేపు రాకుండా ఉంటావా, నాకింత దూరంగా ఉంటావా పో అని ప్రేమ కోపం తెచ్చుకునే ఆళ్వారు నాయకి దొరకడం నాకెంత కష్టమో అని మురిసిపోతున్నారట. ஒரு பிரயோஜனத்துக்காகவும் தன்னை வேண்டுவன் கூட கிடை தன்னை వేండువారింద్రికే ఇరిక్కిర విడతే. ఇన్ని పాటలు పడుతున్నటువంటి వాళ్ళు, తను కావాలని పాటలు పడుతున్నటువంటి పరాంకుశ నాయకి వంటి వాళ్ళు దొరకడం ఎంత అదృష్టం కదా. అలాంటి అందాలతో ఉన్నటువంటి స్వామి అన్నమాట. తన్నయ్యే ప్రయోజనమాగప్పత్తి ఇప్పటి పడివారై కిడియాదిరే. ఇలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారండి. పరమాత్మనే పట్టించుకోని లోకంలో నువ్వు రాకపోతే నేను బ్రతకలేను అనేటువంటి భాగవతోత్తముడు దొరకడం పెరుమాళ్ళకి ఎంత విశేషమైన విషయం అండి. ఆకులం గడిసయ్య ఆకులం పూసలం వరుత్తమం దుఃఖమం హేతు ఇరండా ఇరుక్క చైదే సర్వకరణంగళం అజియా నింద్రదు. మేము మా అదృష్టం ఇలా ఉంది నాయన, మేము ఇలా ఏడవడానికే పుట్టాం, మా బతికింతే. ఇలా నేను తలుచుకుంటూ ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటాం. అంటే కలత పడిపోతోంది అనమాట. ఆ చిరునవ్వు చూసేటప్పటికి మరింత వ్యాకులత్వం మొదలైపోతుంది. ఏమిటి అది? ఆయన ఈవిడేమో అణువు, ఆయన విభువు. విభువు అవడం వల్ల ఆవిడ ఎటు తిరిగినా ఆయనే కనిపిస్తాడు. అది అందులో రహస్యం. ముఖం ఇలా పెట్టుకోవడం అంటే ఇటువైపు కనిపిస్తాడు. మరి ఆయన విభుత్వం కదా, సర్వాంతర్యామిగా ఉండేటువంటి స్వామి అన్ని స్థలాలలోనూ కనిపించడము అనేటువంటిది చాలా నాతో ఏం సంబంధమే లేనట్లుగా
ఈ అణుమూర్తి భలే మాట్లాడుతుంది అని విభుమూర్తి అనుకుంటున్నాడు అంటారు. ఇక్కడ సర్వకరణங்களும் கல்யாணம் అన్నదు அவனுக்கொன்னு இரண்டாயித்து விகிருத்தமாயித்து இவர்களுக்கு సర్వావయవంగళం వికృతமாக இருந்தது. ఏమిటో ఆయన్ని వర్ణిస్తే కళ్ళించిన తలయ్యాయి, అంతే పెదాల మీకు చిరునవ్వు వచ్చింది. ఒకటో రెండో నువ్వు నన్ను చూసి పొందే ఆనందం నాకు ఒళ్ళంతా పులకించిపోతుంది. అయ్యా బాబు, నీలాగా ఏదో తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వో ఏదో కాదు నాది. పారవస్యంతో నేను ఇలాగా అయిపోతున్నాను. అణువజిక్కుమా పోలన్నులే విభువజిప్పదు, నేను అణువుని నువ్వు విభువువి. నీలో కొంచెమే ఆనందం కనిపిస్తోంది, నా అణుత్వంలో విభుత్వం కనిపిస్తోంది. అందమైన మాట. నేను చిన్నవాడినే కానీ పులకించిపోతున్నాను. వ్యాహతమాయిర వారికోள் உங்களுக்கு என்னோடு ஒன்னில்லையா நான் நின்றுகோள் భావబంధముడయ్యారే పోలే వార్తా సొల్లా నిండుగోళ్ వ్యాహతమాయిరందది పోకునంబి అని. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రియురాలి మాటలు చూస్తుంటే స్వామికి పట్టలేని ఆనందం కలుగుతోంది. ఏమిటో నాతో సంబంధం లేనట్లు ఒకసారి మాట్లాడుతుంది, నన్ను విడిచి బతకలేనట్లు అనురాగపూర్వకంగా ఒకసారి మాట్లాడుతుంది, ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళిపో అంటుంది. ఏమిటి ఇలా అంటుంది? మరి ఇంత కలత ఆవిడ పడిపోవడం కాదు, నన్ను కలత పెడుతోంది. ఈవిడ మనస్తత్వం ఏమిటో అర్థం కాలేనంత తికమక పడిపోతున్నా నేను. అలా మాట్లాడుతోంది అంటే ఏమర్థం చేసుకోవాలి? పెరుమాళ్ళకి కూడా అర్థం కానంత ప్రేమావిష్కరణ నమ్మాళ్ళవార్లు చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. నాయన போக்கு நம்பி அண்ணா நின்னாள் ஆகுலங்கள் செய்ய அண்ணா நின்றுகள் இது கடியன் என்றா வாராய் நாங்கள் தாம் பாவபந்தம் உண்டாய் செய்கிறோம் என்னிருக்கிறாயோ చంద్ర దర్శనத்தில் చంద్రకాంతం మెరుగిరదన్న భావబంధం ఉంటాయి. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి చెప్తున్నారనమాట. ఇదిగో నేనేమి నీ మీద ప్రేమతో ఇలా అయిపోవడం లేదా, కొన్ని ప్రకృతి సహజంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా నా దగ్గర జరిగింది. ఏమిటమ్మా అది? చంద్రుడు వస్తాడండి, చంద్రకాంత శిలలు అని ఉన్నాయి, అవి కరిగిపోతాయి. సూర్యుడు వస్తాడండి, సూర్యకాంత శిలలు అని ఉంటాయి, అవి కరిగిపోతాయి. ఇవాళ మనం ఏసీ ఆన్ చేసామనుకోండి, లోపల ఉన్నవన్నీ పడిగట్టు కదా, మనకి చల్లటి గాలి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా భావబంధం ఉందా? ఒకదానితో ఒకటి భావబంధం ఉండాలి అంటే అనురాగం ఏమైనా ఉందా? వాటికి సూర్యుడికి మణికి, చంద్రుడికి మణికి ఏమక్కల, అది ప్రకృతి లక్షణం అంతే. అవశ్యం అనుభోక్తవ్యం. అలాగా అంటే అది అలా జరుగుతుందంటే అలా జరగాల్సింది అంతే. ఎంగర విధియై తప్ప వన్నమో అజిదర్కేనో తోమేయాం ఎంగళకు ఇది ప్రకృతి కాన్, ఇది నాకు సహజము. ఏడు సహజం? నిన్ను చూస్తే నాకు ఒళ్ళు తెలియదు, అది నా సహజ గుణం. నీ సహజ గుణం నేను ఏడిస్తే నీకు ఆనందం, అది నీ సహజ గుణం. ఏం చేస్తాం? ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క గుణం ఉంటుంది. ఇందులో నా బలహీనత ఇలా ఉంది అన్నమాట. இளைய பெருமாள் காடேறப்போகாதவன்றோ எங்களால் అழிయాదిరుక్కలాగాదు సృష్టత్వం మనవాసాయిరే నోన్బాగిరదు. అంటే ఏం లేదు నాయన, నా సహజ గుణం ఏంటంటే తట్టుకోలేక రూపురేఖలు లేకుండా పోవడం, అది నేను చేసుకున్న అదృష్టం. ఆ అదృష్టాలు కొన్ని అలాగే ఉంటాయ్యా. పాపం సుమిత్రాదేవి ఆ వేళ ఎలా అనుకుంది, లక్ష్మణుడు అడవులకు వెడతాము అంటే చిన్నప్పుడు అయితే రాముణ్ణి తీసుకువెళతానని విశ్వామిత్రుడు వస్తే నేను రెడీ అని సిద్ధమైపోతాడేంటండి? పోతే అయితే అయ్యాడు. ఒక్క కేకలేసి పో ఇంట్లోకి అని తల్లి కేకలేసి వెనక్కి తోసేయాలి కదా, అలా చేయగలిగిందా? నాయన అన్నగారితో వెళ్ళరా అని. సరే పోనీ చిన్నతనం ఏదో. పెద్ద అయ్యాక అడవులకు వెళ్ళమన్నప్పుడు లక్ష్మణుడినే వెళ్ళమనలేదే, మరి ఎందుకంటే అప్పుడు కూడా రెడీ అయిపోయాడు. అప్పుడు ఆ తల్లి అంటోంది అనమాట, సుమిత్ర అని. చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానం చెప్తారు ఆవిడ పేరు దగ్గర. అది సరే, ఇంతకీ ఏమిటి అని అంటే, సృష్టత్వం వనవాసాయ. నాయన నిన్ను వనవాసం కోసమే కన్నానురా, నా బ్రతుకు అంతే, నిన్ను పొందినదే అడవుల కోసమని. గోవిందరాజీయంలో ఒక అందమైన మాట అంటారు, వనం
వనం అనేది పెరుమాళ్ళకి పేరండి. తస్య తద్ధి వనం, ఉపనిషత్తు మాట అది. ఏంటంటే పెరుమాళ్ళకి వనము అని పేరు. ఎందుకని ఆ వృక్షాన్ని ఆశ్రయించుకొని అనేక సాంసారికమైనటువంటి జీవులన్నీ కూడా నివసిస్తున్నాయి. నివాస వృక్ష సాధూనాం, రాముణ్ణి కూడా వృక్షంతో పోలుస్తారు కదండి. అలాగా ఇక్కడ వనవాసాయ, నిన్ను రాముడితో కలిసి పంపించడానికే కన్నానురా. అదిటండి అసలు అంతరార్థం. వనవాసాయ, వనవాసం కోసమేరా, నీ విరహంలో కృషించుకోవడానికే నేను జన్మించానురా అది ఇప్పటి సొన్నవారే అని సుమిత్రాదేవి చెప్పినట్లుగా. అక్కడికి మనం సమయం అయిపోయింది కాబట్టి దేవేశం కోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చినకమ శిరోయోగి భట్టార కౌచ గోవిందం కూరనాథేన సుసాకురు కేసేందు సింధుం జితేంద్రం మాలాదుర్యామనార్యో మమృదిని తదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలి చడగోపన్నాథమని సీరుయ్యకొండార్ మణక్కాల్ నంబిషన్ రామాళ వందార్ குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழறுத்தற்கு எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமோ சுதேவராஜாய் சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரதாச சுதாய் குணசாலனே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய் कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य साधने श्रीशीले सदया पात्रम दीवत्यादि गुणात्मयतीन्द्र प्रवणं वंदे रम्यजा मातरं मनोवारि तिरुवामय पिள்ளை மாதகவாழ் வாழம் மனவாழ் மாமன் வன்வாழி வன்மாரம் திருவாய்மய பிள்ளை மாநர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேச பாத சேவா பிராப்தாகில द्रविड़ वेद रहस्य जातम श्री गौतमान वयजम आश्रित भागधेयम् गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटाचलतनोगो वेदांताचार्य सशिष्यं वैवर्लिमां भजे श्रीमद् वेंकटरंगार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवदं श्री लक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।